जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर गोटे कविता जार नाम हेउछि राघवंक यात्रा नौकोल। राघवंक यात्रा नौकोल कवितार कवि हेउछन्ति उपेन्द्र भंज। से थिले सप्तदश शताब्दी अष्टदश शताब्दी पर्यंत जड़े महान कवि जहाँ कि आम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नाम जानिछु। से कवि सम्राट भाव उपाधि दि जाइछि। तांकर काव्य रचना रे से एभली भावरे मजी जाइथिले जहाँकि तांको काव्य रचना थिला अपूर्व एवं असाधारण। तांकर अपूर्व शब्द संयोजन वैशिष्ट्य गुड़िक थिला, कला मंजुल भाषा वैभव थिला, संगीतिकतार माधुर्य मध्य देखा पाउथिले एवं अनेकांश अलंकारिक छंदबद्ध शैलीर नैपुण्य से कविता मानकर देखा पाई थाउ। भावोद्दीपक चेतनार गांभीर्य एवं सर्वोपरि अलौकिक कल्पना प्रसूत तथा पौराणिक विषय मध्य चयन करी से बहु शास्त्र दर्शिता तथा प्रज्ञादीप्ति प्रतिभार परिचयक जणे से महान कवि जहाँकि आम ओडिया साहित्य जगत को समृद्ध करिबारे अग्रगण्य थिले। सेठी मध्यरु देख ओडिया साहित्यर बलिष्ठ कवित्व पाई उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भावे परिचित थिले। से सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय बुझेला शेष पर्याय भंजनगर अनति दूर रे अवस्थित घुमुसर राजवंश रे जन्म ग्रहण करथिले। भंजनगर जो जेंडा कि घुमुसर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अछि, जिल्ला रे अछि। से घुमुसर को ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले? घुमुसर राजवंश रे से जन्म ग्रहण करथिले। से राजवंशी तांको से थिले जणे राजवंशी एवं घुमुसर राजवंश रे से जन्म ग्रहण करथिले भंजनगर रे। उपेन्द्र भंज राम तारका मंत्र जप करी कवित्व लाभ करिथिले। आमे माने आगरु भी पढिछु एबे भी पढुछु सब बेले, किंतु आमे जानिछु से उपेन्द्र भंज राम तारका मंत्र जप करी कवित्व लाभ करि परिथिले। तांकर काव्य कविता गुड़िक हेउछि कटी ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, वैदेहिस विलास, रसिक हारावाली, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, छांदभूषण आदि काव्य बुझेला। तांकर काव्य धर जदि तुम मानक परीक्षा रे पड़िबो कटी ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर लेखक किए आमे जानी जो कटी ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर लेखक हेउछन्ति उपेन्द्र भंज। लावण्यवती, वैदेहिस विलास, रसिक हरावली, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक आमको मन रखा पड़ो तांकर काव्य कविता गुड़िक एबे नुहे तुमको परवर्ती समय काम आसीबो। देख रस पंचक भली गीतात्मक अलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्रक अलंकार मनस्क पांडित्य अलंकार तांको शब्द संयोजन रे अलंकार अनेक मात्रा छंद अलंकार रस भर्ती होइकी रही थाए जहाँकि ताको साधारण मनीष बुझिबा सहज साध्य होई न थाए। एवं कवि विख्यात कालजयी कृति तांकर जो रचित अछि चौपदी आउ चौतीसा ओडिया गीति कविता धारा रे अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित होइछि। एबे आमे देखिबा तांकर रचना गुड़िक रचनावली गुड़िक आमे जानिला। एबे आमे देखिबा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल विषय। आमे जानि जो राघवंक लंका यात्रा अनुकूल देख आमे प्रथमे बुझिबा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कहले कोन बुझु? राघव कहले एठारे तो राम हेले ना, राघव कहले राम हेउछन्ति तो यात्रा अनुकूल बोले कौन से के लंका यात्रा अनुकूल। लंका कहले आमे जानिचु रावणर बासगृह बा तार राजमहल लंका
ରେ ଅଛି। ସେ ଲଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଆମ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବୁଝିହେଲା? ରାଘବ ରାମ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲେ କିଏ? ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା ରାବଣ, କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ସମୟରେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ 2 ଜଣ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନା ଘୁରି ବୁଲିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ, ବୁଝିହେଉଛି ତ, ଜଣେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଘାତ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ସେ କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଠାରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ସୀତାଙ୍କର ଖବର ଦେଇଛି ଯେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ତାର ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କିଏ? ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେଉଁ କବିତାରେ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ବୈଦେହୀଶ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ରାମାୟଣ କଥାକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଘବ କହିଲେ ରାମ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ଆସିଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ଆସିଛି। କୋଉ କାବ୍ୟଟି? ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନକୁଳ କାବ୍ୟଟି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଦେଖିବା? 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ବୁଝିହେଲା? କେତେ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଲା? 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ମନେ ରଖିଥିବ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନକୁଳ କବିଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ରାମ କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଏ ଯେଉଁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସଟିଏ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାନୁ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କେତେ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ? 40ତମ ଛାନ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ମନେ ରଖିଥିବ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଆରମ୍ଭରେ ବ ଅକ୍ଷର ହିଁ ଅଛି। ଆରମ୍ଭରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ବ ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିଛି। ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ତାପରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ, ତାପରେ ଆସିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, କହିଲେ ଯେ ହେ ବୀରବର ହନୁମାନ, ତମେ କୋଉଠାକୁ ଯାଅ? ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରି ମତେ କୁହ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରିକି ମତେ କୁହ। ବୁଝିହେଉଛି? ଠାବ କଲେ ଏବଂ କିଏ? ସେଇ
କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ଦୂତ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ରାବଣପୁରୀ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ରତ୍ନହାର ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ସୀତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସହିତ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ କପିବର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, ଜଳ ନୀଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବାନର ସୈନ୍ୟ, ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଲ୍ଲୁକ ସୈନିକମାନେ ଲଙ୍କାଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବ, କପିବର ହନୁମାନ, ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ, ନୀଳ ବାନର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ, ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ୍ଲୁକ ସୈନ୍ୟମାନେ, ବାନର ସୈନ୍ୟ, ଭଲ୍ଲୁକ ସୈନ୍ୟ ଆସିକି କେଉଁଠି ସେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାନର ସେନା ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଉପରକୁ ଭାସି ରହିନାହିଁ, ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ରଚନା କଲେ। ଏହି କବିତାଟି ରାଗ ଆଶାବରୀରେ ରଚିତ। ଏହି କବିତାଟି ତା ରାଗଟା ହେଉଛି ଆଶାବରୀର ରାଗ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ବୋଇଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପରାସ୍ତ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଶ୍ରୁଧା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାଘବ ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଘବ କହିଲେ ଏଠାରେ ରାମ, ବୁଝିହେଲା। ରାଘବ କହିଲେ ରାମ, ବୋଲିଲା କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ରାମ କହିଲେ। ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିର, ତାଙ୍କର ଆଶା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ। ପ୍ରାପତିରେ କହିଲେ ପାଇବାର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି, ଦେଖ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ସେ ରାମ ବିଚାର କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁକୁ ପତି, ପର୍ବତ କହିଲେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ବୁଝିହେଲା। ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ପତି କହିଲେ ତାକୁ ପତିବା, ତାମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବା? ପତିବା, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ସେ ବିଚାରିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁକୁ ପତିବା, କେଉଁଥିରେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତରେ ପତିବା ଏବଂ ସେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠାରେ? ଦେଖ, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫି କୃତ କରି ଯେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ସେଇ ଗିରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି।
କୋଉମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି? କପି। କପି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆନି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ 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 କହିଲେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ କହିଲେ ପାଣି ଫଟକା। ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଣି ଫଟକା। ଫଟକା ଭଳି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ବୁଦ୍ 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 ହେଇ ଉଠି ଆସିଛି ଏବଂ ପଥରଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରିଛି। ଜଳଟି କ'ଣ? ଫି ଫିକାର ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଜଳ ଫି 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 ହେଇକି ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପଥରଟି ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନା ସନରେ ଶୟନ ଯେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣେ ପ୍ରସନ୍ନେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଚରା ରାମ କ'ଣ ଯେ କରିବେ? ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ। ବିସ୍ମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଯେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ। ହେଲା, ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ। କିଭଳି? ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ବୁଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟ ହେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତେଜି କହିଲେ ଛାଡ଼ିବା। କାହାକୁ? ବରୁଣ କିଏ? ବରୁଣ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଦେବତା। ବରୁଣ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ବିନା ସନରେ ଶୟନେ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ବିନା ସନରେ କହିଲେ ବିନା ଅସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାହାରରେ। ବୁଝିହେଲା? ବିନା ଅସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାହାରରେ ଶୟନ କଲେ। କୋଉଥିରେ? ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଦର୍ଭ ଶୟନେ କହିଲେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କଲେ। ବିନା ଖାଇ ବିନା ପିଇ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ? କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁଶ ଶଯ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାମ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଆହାରରେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ଆମ ଦଶ ଶିର। ଦଶ ଶିରଙ୍କ ପାଳି ଆସୁଛି। କାହାର ପାଳି ଆସିଲା? ଦଶ ଶିର କହିଲେ ଦଶାନନ। ଦଶାନନ କିଏ? ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। କାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ? 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାବଣର। ନା, କାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ? 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାବଣର। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର। ବୁଧେ କହିଲେ ଏଠାରେ କିଏ? ବୁଧେ କହିଲେ ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ବୁଧେ କହିଲେ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣ ବୋଲି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣିବେ? 10 ଶିରଙ୍କ କଥା ଏବେ ବୁଝିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବରଗିଲା କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ବରଗିଲା କହିଲେ ପଠାଇଲା। କାହାକୁ ପଠାଇଲା? ସୁକ ସାରଣ 2ଟା ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ତାର ଦୂତ ଭାବରେ ସେ ପଠେଇଲା। କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଲା? ଏବେ ଦେଖିବା କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ଦେଖିବା। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 10 ଶିର ଦଶାନନ କାହାକୁ ପଠେଇଛି? ସୁକ ସାରଣକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯାଅ। କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ? ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯାଅ।
ବିଭୀଷଣ କିଏ? ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ସେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ସମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ସମାନ। ପିତାଶ୍ରୀ କହିଲେ ପିତାଙ୍କର ସମାନ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝି ନ ବୁଝି କପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରିଯେ। ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ବୁଝି ନାହିଁ ନ ବୁଝିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଏତେ ରୁଷ କରୁଛ, ଏତେ ଖରାପ ଭାବୁଛ, ଏତେ ଅଝଟ କରୁଛ? ତମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ତମର ବାପାଙ୍କର ପରି ସିଏ ବୋଲି କହିବ। କାହାକୁ କହିବ? ସେଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ। କିଏ କହିବେ? ଶୁକ ସାରଣ ସେଇ ରାବଣଙ୍କର ଦୂତ। ବୁଝିହେଲା? ବିଭୂତିକି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୁଲେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ପୁଣି କହିବ ଯେ ତୁ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣ ନେଲୁ ବୋଲି କହିବ। ବିଭୂତିକି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ମାନେ ସେ ଅୟସ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିଏ? ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଅୟସ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାପୁରରୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ସେଇ ଏଠାରେ ଯିଏ ବିଭୂତି ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଭୂଷଣ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ତୁ ଶରଣ ନେଉଛୁ? ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ରାଜା କୂଳରେ ତୁ ଜନ୍ମ ନେ। ସେ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଶରଣ ପଶିଛୁ ବୋଲି କହିବ। କିଏ କହିବେ? ଶୁକ ସାରଣ ଆସି କହିବେ। କାହାକୁ କହିବେ? ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ। କାହାର ପରାମର୍ଶରେ ଶୁକ ସାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ରାବଣର ପରାମର୍ଶରେ ଶୁକ ସାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ବଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃଭ ବାହୁଡାଅ ସୈନ୍ୟଜେ। ପୁଣି କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ। ବଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃଭ୍ୟ ବାହୁଡାଅ ସୈନ୍ୟଜେ। ବୁଝିହେଲା? ପୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ପିତା ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ଏବେ ଜାଣିବା? ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ବଳିର ପୁତ୍ର। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବଳିର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ। ତ ତେଣୁ କରିକି ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେ ହେଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ବଳିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗଦର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେବା କଥା ନାଇଁ? ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଛ? ବୁଝିଲ? ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି? ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଭୀଷଣକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଫଳରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃଭ୍ୟ ବାହୁଡାଅ ସୈନ୍ୟଜେ। ପିତୃଭ୍ୟ କହିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ? ପିତୃଭ୍ୟ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍ଗଦ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରିବ? ବାଦ ରଚ, ତା ସହିତ ମାଡ଼ ଲାଗ।
बुझीगला युद्ध लगी कि ता पाखरु सब सैन्य सामंत गुड़ाक तमे छड़े आण बुझीगला ना नहीं ता पाखरु सब सैन्य सामंत गुड़ाक कौन करिवो छड़े आण से सेमिति कहउचंती किए कहबा पई कहउची रावण कहउचंती से सुख सारण दीटा पक्षी को बुझीगला सुख सारण कौन सुख सारण होउचंती दीटा पक्षी ना नहीं हो पैतृव बाहुडा सैन्य जे जो पितृव्य कहले सुग्रीव पितांकर सान भाई से सुग्रीव राम को साहाय्य करुथबारु से अंगद पाखकू जाइकी कहउचंती जे तम पितांकर शत्रु तमर शत्रु जी तांको जी भक्ति करुची जी पुण्य अर्जन करुची जो सुग्रीव तांको साहाय्य करुची तांको सह से मध्य तुमर शत्रु बुझी ना नहीं सुग्रीव मध्य तुमर शत्रु तेणु करिकी तमे कौन करिवो ता सहित माड़ लाग वाद विवाद कर है माड़ लगी कौन करिवो ता पाखरु सब सैन्य सामंत गुड़ाक छड़े आण बोली कहबो क्या अंगद को कहबो बोली कहउचंती किए रावण कहउचंती सुख सारण को बुझीला बिहाय से बिहरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप द्रुत के टिह कही जे बिहार से बिहरी सागर जिणी जाई बिहार से आकाश मार्ग रे बिहार से कहले आकाश मार्ग रे बिहरी कहले भ्रमण करी हला से सागर को जिणी जाई सागर को पारी करी किए से दीटा पक्षी सुख सारण सुख सारण होउचंती किए आमे जानिछु से एक गोटे पक्षी जेनटा कि बतक हिसाब से माने नेले गले बतक स्वरूप द्रुत के टिह कही जे से सुख सारण बर्तक कहले टेंटे पक्षी बा टिटिभ पक्षी जहाँ बतक बोली कही था से बतक रूप धारण करी आकाश मार्ग रे भ्रमण करी करी सागर को पारी होई आसीछंती बुझीला से सुख सारण क्या पाखक प्रथमे आसीचंती विभीषण पाखक से तापरे आसीचंती अंगदंक पाखक है टे टे टिह कही जे आकाश मार्ग रे वर्तक स्वरूप धूत टे टे शब्द करी टे टे टिह शब्द करी आसी छंती बुझी होची बहुत इजी विख्यात करू विंशति कर कहिबार धब उभय भयरे पलाई सत्वर जे विख्यात करो विंशति कर कहिबार तापरे सेमानंक सह देखा हेबा परे कौन होईची सेमानंक सह देखा हेबा परे जाई पहुँची जाइछंती विंशतिकर पाखरे पुणी तांको सह कथबार्ता हेबा परे कौन होईची जाई पहुँची जाइछंती विंशतिकरंक पाखरे एथारे विंशतिकर किए कर कहिले हाथ कर कहिले हाथ तो विंशतिकर कौन होईची विंश कहले 20टा विंश कहले 20 ना 20टी हाथ कहार आमे जानिछु 10टी मुंड एवं 20टी हाथ होउची रावणंकर से रावणंक पाखक पुणी फेरी जाइछंती कथा हेकी का पाखरु कथा हेकी जाइछंती से विभीषणंक पाखक जाइछंती एवं अंगदक पाखक जाइछंती बुझेला जाई कथा हे पुणी फेरी जाइछंती से दशानन रावणंक पाखक बध उभय भयरे पलाई सत्वर जे से माने पुणी बधे हुए किछि कौन होइछि किछि घटना घटी जाइछि जहाँ फले से माने भयरे शीघ्र पलाई जाइछंती रावणक पाखक बुझीला बाहुडी रावणे कही सुण देव रिपु बाहुडी रावणे शीघ्र रावणक पाखक जाई कहउछंती कौन कहउछंती सुण देवरिपु कहले एठारे देवतांकर शत्रु देवरिपु कहले एठारे कौन देवतांकर शत्रु शुण बोली कहउछंती मो आमर कथा शुण किए कहउछंती सुख सारण जाई कहउछंती बइला अनुज जीवी सीतांको समर्पु जे जाई कौन कहला
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୁମର ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି, ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ସେଇ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯିବି। କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା? ଯେ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ, ସମର୍ପି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତାହା ଯେ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗଦ କଥା ଆସୁଛି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ କଥା ଆସିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ସହ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶୋକ ସାରଣ ଜାଣିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମଜେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ାରୁ। ଅଙ୍ଗ ତାର ହାତ ଦେବାରୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଲା ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଲା, ଆମେ କିଛି ଧର୍ମ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବଜ୍ରାଘାତ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ସପ୍ତ ଚାପଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିଯିବ। ବଜ୍ରାଘାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଚଢ଼ଚଢ଼ି ହେଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଏବଂ ବଜ୍ରାଘାତ ଯାହା ଦେହରେ ପଡ଼େ ମରିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ାଟା କ'ଣ ହେଲା? ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଲାଗିଲା ସେଇ ଶୋକ ସାରଣଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମଜେ। ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମଜେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ତଳ କହିଲେ ହାତ, ବୁଝିହେଲା? ତାର ହାତଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କଲା ଆମକୁ, କ'ଣ ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଲାଗିଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶୋକ ସାରଣ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ରାବଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ ଭାନୁ ତସି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଯେ। ଯଦି ବାଜିଥିଲେ ନା କାହା ପାଖରେ? ସେ ବିନ୍ଧ ଭାନୁ ଏଠାରେ କ'ଣ? ପର୍ବତ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସେଇ ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରହାରଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ? ସେ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ନହେଲେ ପାତାଳକୁ ଯାଇ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ପାତାଳକୁ ନହେଲେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତସି କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଖୁସି ହେବା, ଦୈବ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ରାବଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶୋକ ସାରଣ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। କାହାର ବଜ୍ରାଘାତରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି? କାହାର? ଅଙ୍ଗଦର ବଜ୍ରାଘାତରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ବଳ କେତେ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ, ସେହି ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଏତେ ବଳ ଅଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ବଳ ଅଛି। କାହା ପାଖରେ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖରେ। ଶଙ୍ଖ କହିଲେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ 1 2 3 4 5 6 ଯେମିତି। ହେଲା, ବାରି ରାଶିରେ, ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଏତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି, ବହୁତ ବଳ ଅଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ସାରଣ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ବିତରଣ କହିଲେ ଏଠାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସାଗରରେ, ସେଇ ସାଗରର କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ରାବଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି? କି ପ୍ରକାର ସେ ପାଞ୍ଚ କହିଲେ ଉପାୟ, କେମିତି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? କେମିତି ଉପାୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ରାମ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କୁହ ଶୋକ ସାରଣ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିରସକ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମି, ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟ, ଯେମିତି କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲା ଭଳିଆ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲାବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ହସ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ହସ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦହାସ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ। ବୋଇଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ଯେ, ସେ କହିବେ ଏତେ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ସିଏ ଯେ ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ?